नमस्कार सत्यपाठ रे स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। शेष में दीर्घ दिन बयानबाजी पर आज मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटी नवदास का परिवार सीबीआई तदंत दाबी कर। आज लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री को नवदास का झील दीपाली दास पुओ विशाल दास आउ पत्नी मिनती दास भेटी लिखित भाव में सीबीआई तदंत दाबी करपटे मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ ए साक्षात्कार नहीं सूचना जारी करा जो नवदास का परिवार को प्रकृत दोषी को धरा जाई दंड विधान करा आश्वासन दि जाइए निरपेक्ष तदंत कथा कहुई। सीबीआई तदंत कथा मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ कहुई। गत काली आपण जदि देखिबे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन विधानसभा निजे कही वर्तमान क्राइम ब्रांच तदंत उपर सरकार विश्वास अच्छी आ सीबीआई जो सब तदंत करिबो क्राइम ब्रांच मध्य से तदंत करिपारिबो बोली पृथ्वीराज हरिचंदन कहिथिले आ आगो को क्राइम ब्रांच ही तदंत को आगो को बढ़ाइबो बोली पृथ्वीराज हरिचंदन कहिथिले। जहा परे आज जयनारायण मिश्र मध्य बयान देइछन्ती जे वर्तमान भी मु सीबीआई तदंत सहित मो दाबी सीबीआई तदंत पई रहइबो क्राइम ब्रांच तदंत को से एबे भी संदेह प्रकट करछन्ती आ सीबीआई तदंत पई दाबी करछन्ती। एहा सहित संध्या रे आज नवदास का परिवार तरफ मध्ये सीबीआई तदंत दाबी करा जायछि। मुख्यमंत्री को भेटी पूरा आज आ कालीर घटनाक्रम विषय रे पूरा आलोचना करबा विस्तृत भाव में। आम सहित झारसुगुड़ा जोड़ी अछन्ती वरिष्ठ सांबादिक द ओडिशा ब्लिच रो फाउंडर एडिटर सुरेंद्र बारिक। सर आलोचना को स्वागत करुछि। आपण आज देखिबे नवदास का परिवार सीबीआई तदंत दाबी करछन्ती किंतु सरकार आभिमुख्य बदल जाइछि। विरोधी दल रे थिबा बेले क्राइम ब्रांच तदंत ऊपर प्रश्नवाची उठाउतिले आउ सीबीआई तदंत कथा कहउतिले बीजेपी रो नेता माने किंतु एबे सरकार को आसीबा परे क्राइम ब्रांच तदंत ऊपर भरोसा अछि बोली गतकाली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहबा और आज मुख्यमंत्री को कार्यालय तरफ जो प्रेस रिलीज दिया जाइछि सेतिरे कोउठी भी सीबीआई तदंत कथा उल्लेख करा जाय नै निरपेक्ष तदंत कथा कहिसंती। ए पूरा घटनाक्रम को आपण किबळी देखुचंती? सरोज निश्चित भावे नवकिशोर दास कर हत्याकांड एटा सारा राज्य गोटे अनै बसी तार तार फाइनाल कनक्लूजन कौन होची। कारण जदि देखिबा नवदास कर हत्याकांड पाखापाखि 2 वर्ष उपरे अतिक्रांत हेलानी तो वर्तमान या राजनीति टीका टिप्पणी मध्य होची। किंतु घटनाक्रम जदि आमे देखिबा गत 2 दिन रो घटनाक्रम देखिबा जेहेतु वर्तमान केसटा तो क्राइम ब्रांच पक्षरु प्रिलिमिनरी चार्जशीट जो झारसुगुड़ा एडीजे कोर्ट रे दिया हैची किंतु केसटा ओपन अछि एवं वर्तमान जो केस रो आयो थिले जे दोरा बाबू जो थिले से तांकर से परिवर्तन हेकि वर्तमान गोटे एडिशनल एसपी विजय मल्लिक वर्तमान से तदंत अधिकारी अछंती एवं से गतकाली ठू झारसुगुड़ा रे अछंती एवं गतकाली प्रथमे नवदास कर जो सरभाल स्थित बासभवन को जाइतले एवं सेठी दीपाली दास विशाल दास एवं तांकर पत्नी मिनती दास को पचरा उचरा करथिले एवं गतकाली ही क्राइम ब्रांच टीम झारसुगुड़ा विमान बंदर को जाइतले विमान बंदर रो जे डायरेक्टर अछंती तांको सहित भेट हेतिले एवं गोटे से चिट्ठी देथिले जो जनवरी 29 तारिख दिन जो दिन नवकिशोर दास कर तांको एयरलिफ्ट करा हैला भुवनेश्वर को से दिन डिटेल ता तथ्य से मागितिले जे नवकिशोर दास को केते बेले झारसुगुड़ा एयरपोर्ट भीतर को निया हैला एवं को जो हेलिकॉप्टर निया हैतला त डिटेल से दिन तथ्य मागिचंती से त परवर्ती मुहूर्त रे सेरा जणा पड़िबो केते घंटा कोन रहिछि सेरा तदंत रे निश्चित भाबे सहायक। अन्य पटे क्राइम ब्रांच पक्षरु झारसुगुड़ा सीडीएमओ ऑफिस को जो दिन जनवरी 29 तारिख दिन जो 2 जन डॉक्टर जोजो एवं डॉक्टर पांडे जे चिकित्सा करथिले तांकर कोठी से माने पोस्टिंग वर्तमान अछंती एवं तांकर कांटेक्ट एड्रेस तांको मगा हेतला एवं आमा पखरे जहा सूचना अछि ऑलरेडी जो 2 जन डॉक्टर तांकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइछि पूर्वरो हेले जदि आमे देखिबा क्राइम ब्रांच पक्षरु जो 161 स्टेटमेंट कथा कहा होची 161 स्टेटमेंट नवदास कर परिवार लोकंकर बयान रेकर्ड करा जाइतला किंतु जो डॉक्टर 2 जन डॉक्टर 161 स्टेटमेंट रेकर्ड करबा कथा पूर्वरो से रेकर्ड करा ही नथला तो किंतु आज हम पकरे जहा सूचना अछि तार बयान रेकर्ड करा हैछि। तो मूल कथा हैला जो वर्तमान क्राइम ब्रांच जदि हम कोठ ना कोठी लागुची वर्तमान जो सुप्त अवस्था रे थिला
ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ସାରିଛି ଯେ ଏଇ କେସଟା ତାମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇନି, ଓପନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଜସିଟ ରେ ହେଲେ ଅଲରେଡି ମେନସନ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ବିଶାଲ ଦାସକୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ବିଶାଲ ଦାସ ସେମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଗତକାଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣାର ସାନି ତଦନ୍ତ କରାହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ତ କେସଟା ତ ଗୋଟେ ଓପନ ଅଛି, ତ କେମିତି ସାନି ତଦନ୍ତ ହେବ? ଆଜି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଟା ସାନି ତଦନ୍ତ ହଉନି, ଏଟା ଯେହେତୁ କେସଟା ଓପନ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିଛନ୍ତି ତ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାହଉଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅନ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲା। ଏବଂ ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗତ ଜୁନ 2024 ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଲା ପରେ, ଯଦି ଏଇ 8-9 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ତାମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାହେବ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେସଟା ରିଓପନ କରାହେବ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ କିମ୍ବା ଦୀପାଲି ଦାସ ଯଦି ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲିଖିବେ ତେବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାହେବ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଡିସନାଲ ଏସପି ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଏ ସାନି ତଦନ୍ତ ହଉନି, କେସଟା ଯେହେତୁ ଓପନ ଅଛି, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସାନି ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟର ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଚାର୍ଜସିଟରେ ମେନସନ କରାହେଇଛି ଯେ ସାନି ତଦନ୍ତ ନୁହଁ, ଏ କେସଟା ଓପନ ଅଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଯଦି ସରୋଜ ଦେଖିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଝାରସୁଗୁଡାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଲତାଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା କଥା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବା କଥା, ସେ ବୟାନ ସେଟା ରେକର୍ଡ କରାହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁଲାସା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଯେତେବେଳେ ନବକିଶୋର ଦାସକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ନବକିଶୋର ଦାସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟପାଠ ହିଁ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ନବକିଶୋର ଦାସ ଅନ୍ ସ୍ପଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସେ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ମିଛ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ତରଫରୁ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିନଥିଲେ ସେଇ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୋଉ ପ୍ରିମିନାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ ଯୋଉଟା ଝାରସୁଗୁଡା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସିଧାସଳଖ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଓକିଲ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାହେଇନି। ଯଦି ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଦାଖଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାରଣ ଯଦି ନବକିଶୋର ଦାସ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆହେଲା, ଏପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାହେଲା? ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଯୋଉଟାକୁ ନିଜେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଅପରେସନ କରାହଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାହେଲା ଯେ ବୁଧବାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବିଶେଷ କରି ମିନତି ଦାସକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି
ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଆକାରରେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ମିନତି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ଏବଂ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଡିଜିପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ୱାଇବି ଖରାନିଆ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି କୁ ହେଲେ ଡକରା ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜାରି କରାହେଇଛି ତାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦୀପାଲି ଦାସ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେନ୍ ଦି ତିନିଟା ଦିଗ ଉପରେ ନେଇକରି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଫଟୋ ହେଲେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମିନତି ଦାସ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, କଣ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ହେବ କି? ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ଘଟଣା ପରେ, ଯୋଉ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶାଲ ଦାସକୁ ଗୋଟେ ପିଏସଓ ଏବଂ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଏସଓ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ପିଏସଓ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତି ଯାହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଟ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପିଏସଓ ଦିଆଯାଏ। ସେଟା ରାଜନେତା ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନ ହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ ଥାଏ, ଯଦି ପୁଲିସ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସରକାରୀ ଯୋଉ ପୁଲିସ, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ, ଯେ କି ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲେ ଯୋଉ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଫେସବୁକ ରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶାଲ ଦାସ, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଯେ ବିଶାଲ ଦାସ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ, ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ଦୀପାଲି ଦାସ ଜଣେଇବା କଥା। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଦୀପାଲି ଦାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ନ ଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ ଅଛି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଏଇଟା ହୁଏତ ଜଣେ ପିଏସଓ ଦିଆହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ପିଏସଓ ସେ ମାଗି ପାରନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାଗି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ ଅଛି, ତ ବିଶାଲ ଦାସ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପିଏସଓ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଦୀପାଲି ଦାସ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ଜଣେଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ 2 ଦିନର ଘଟଣା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ବିଳମ୍ବିତ କରିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ଦୀପାଲି ଦାସକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ କେବଳ ସିବିଆଇ 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 ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବେ ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ହିଁ ଏଥିରେ ତମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛି,
ବିଜେପିର ଯୋଉ ଟାଣୁଆ ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜି ବି ସେ କଥା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଲ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଲା ନିଜେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ହିସାବରେ ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ହଉ କି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେତେ ଲେପ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲାଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା କେମିତି ସେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରାଯିବ ସେ ନେଇକରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହଉଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ କିଛି ବାହାରିବ କି କାରଣ ଘଟଣା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କନସ୍ପେରିସି କଥା କୁହାହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନବ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ମିନତି ଦାସଙ୍କର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମେନସନ କରିଥିଲେ ଯେ ନବ ଦାସକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କନସ୍ପିରେସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଅଲରେଡି ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଉଟା ବିଜେପି ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ବେଶ କରିକିରି ଦୀପାଲି ଦାସ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ଏ କୋର୍ଟରେ ହିଁ କେସକୁ ବଳ ସିବିଆଇ ବିଜେପି କୋର୍ଟରେ ହିଁ ବଳ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କନସ୍ପିରେସି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 161 ବୟାନ ଆପଣ ମିନତି ଦାସଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ କହିଥିଲେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗେଇ ନଥିଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଦଫା ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଓ ବଦଳିଛନ୍ତି ଆଉ ତଦନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବୁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ତା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ 2 ଦିନର ଘଟଣା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ ଆୟୋ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିଏସପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଆଇଓ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଥିଲେ ଏଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏସପି ବଦଳରେ ଜଣେ ଏଡିସନାଲ ଏସପି ଯିଏ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯଦି ଗତ 2 ଦିନ ଆଜି ଏବଂ ଗତକାଲିର ଯଦି ଆମେ ଘଟଣା ବୋଲି ଦେଖିବା ଯୋଉ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ବୟାନ ନେବା ଡକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟାନ ନେବା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ସରୋଜ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଯୋଉ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେଦିନ ସାରା ଆମେ ସେ ଘଟଣା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଲାଇଭ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛୁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଦିନ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହଉଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ପଛରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାର ତ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ମୁଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଦୀପାଲି ଦାସ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଯାଇକରି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷରେ ନିଜେ ଦୀପାଲି ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଶାଲ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନେଇକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସେମାନେ ଭରସା କରିଥିଲେ
केबे भी से माने क्राइम ब्रांच अगेंस्ट गुटे वक्तव्य दौ नथिले उल्टा जे सीबीआई तदंत कथा जे बीजेपी नेता कथा कहतु कि कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता नरसिंह मिश्र जेतल के कथा उठौतले सेतल के दीपाली दास निजे कहूतले ए घटना को राजनीतिकरण करा न जाऊ किंतु सब तो दुखर कथा सरोज आज निश्चित भावे आ गोटे कथा ऐड करबा कथा वर्तमान तो तदन चली जोटा कि आज जो गोपाल वकिल हेली जो स्टेटमेंट देछि आमे पूर्व अध्याय रे आमे कहि सारिछु जे वर्तमान 2 वर्ष हेलानी मात्र 30 जनकर साक्षी का बयान रेकर्ड कराई झारसुड़ा एडीजे कोर्ट रे आउरी पाखापाखि 150 जनकर साक्षी बयान रेकर्ड करा जीवो तो ट्रायल प्रोसेस टा पाखापाखि 4 वर्ष रो 5 वर्ष लागिवो तो हुए तो आज जाइकी मुख्यमंत्री के पाखरे गोटे आ गोटे अपील करि परिथांते जे एटा को केमती स्पीडी ट्रायल हेबो स्पीडी जस्टिस केमती मिलिबो से नेकी रहले अनुरोध करि परिथांते किंबा कोर्ट रहले हासर ही परंते जे जदि आपन को जस्टिस टा डिले होची सेटा प्रकृत जस्टिस नो तो से नेकी ना परिवार लोक हले चुप रही चलती और सब तो गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एबे मोहन माझी को कोर्ट रे निश्चित भाबे बल अछि मोहन माझी को माने न्याय आशा करूचंती किंतु दीपाली दास गत जदि आमे देखिबा गत 1.5 से तो निजे पूर्वतन विधायक हेले जो बाय इलेक्शन हितिला बाय इलेक्शन रे से विजय हेतिले से अनेक थर नवीन पट्टनायक कहले भेटी चंती नवीन पट्टनायक को केबे पचारि चंती कि ये तदंत केमिति चालीची बोली तो निश्चित भावे निजे दीपाली दास निजको निजे पचारिबा कथा जे से गुटे कमेंट सबले कहंती जे सामाजिक गणमाध्यम रे मते और मोर परिवार को आक्षेप करा होची बोली कारण एथरु जना पड़छि आमे ऑलरेडी आगरु कहि सारिछु कि नवदास हत्याकांडटा उभय शासक दल कथा कहतु बीजेपी कथा कहतु कि बीजेडी कथा कहतु कि एथरु बेसी फायदा पाई परिबो राजनीति फायदा केते पाई परिबो सेथरु नवदास को परिवार लोग ले बात पड़ी नाहंती जदि नवदास परिवार प्रकृत हत्याकारी किए तो निश्चित भावे से माने ए मुख्यमंत्री किंबा ए मीडिया स्टेटमेंट रो आश्रय नहीं नथांते सीधा सलक से माने हाईकोर्ट जाइथांते किंबा सुप्रीम कोर्ट जाइथांते एवं हाईकोर्ट किंबा सुप्रीम कोर्ट रो सीधा सलक फाइल करिथांते यार गुटे सीबीआई इंक्वायरी हो यार गुटे स्पीडी ट्रायल हो किंतु सेटा न करिकरी बेसी तो राजनीति निजे दीपाली दास करूचंती कारण लोकंकर इटा आमे आमे मो निजर इटा वक्तव्य नुह जोटा सोशल मीडिया रे जोटा ट्रोल होची लोक कहउचंती तांकर बापा जस्ट तांकर देहांत देछि से टिकेट पई भोकिला थिले बोले लोक कहउचंती कारण जदि से टिकेट पई भोकिला न थांते तो निश्चित भावे से प्रथम दिन ही से निजे कहि थांते जे मोर बापा को न्याय दरकार कारण 161 स्टेटमेंट जदि आमे देखिबा विशाल दास कर और मिनती दास कर कारण जनवरी 29 तारिख आपनकर नवदास कर हत्या हेछि जस्ट 2-3 दिन परे 161 स्टेटमेंट रेकर्ड करा होछि मिनती दास एवं विशाल दास एवं सेही दिन ही जदि विशाल दास और मिनती दास प्री प्लान मर्डर एवं कंस्पिरेसी अछि बोली कहचंती तो दीपाली दास जदि चाहि थांते से टिकेट को प्रत्याहार तमे प्रत्याख्यान करी करी मोर बापा को जस्टिस दरकार बोली कहितले लोक माने निश्चित भाबे आज दीपाली दास को सहित रही थांते सरोज निश्चित भाव दीपाली दास को जो राजनीति कथा आपण कहते पूरा घटनाक्रम को जदि आज देखिए आपण आज मुख्यमंत्री को भेटी परिवार लोक सीबीआई तदंत दाबी करछंती सत किंतु वर्तमान सरकार को आभिमुख्य सीबीआई तदंत आड़ू नथिला भली लागुछि आईन मंत्री बयान कहतु कि मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ जो प्रेस रिलीज जारी कराई ताकू भी देखिले सीबीआई तदंत आड़ू सरकार पछघुंचा देउथिबा भली लागुछि किंतु सरकार कोन परवर्ती पदक्षेप रहउछि ता उपरे तो नजर रहिबो किंतु घटना को एबे 2 वर्ष बीती सारछि क्राइम ब्रांच रो तदंत रे विभिन्न प्रकार त्रुटि सामना को आछि गणमाध्यम रे आमे मध्य ताको प्रसारण करछु प्रमाण नष्ट अभियोग मध्य आछि एभली स्थिति रे सीबीआई तदंत करू कि वर्तमान क्राइम ब्रांच रो आईओ बदल की तदंत हो वर्तमान तांकर नवदास को किभली न्याय मिलिबो न्याय मिलुछि कि नाही एभली स्थिति रे ता ऊपर गोटे बड़ प्रश्नबाजी निश्चय भाव में सृष्टि होइछि आम सहित झारसुगुड़ा रु ए प्रसंग रे विस्तृत भाव में आलोचना करथिले सुरेंद्र बारिक सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देथिबारु ए आलोचना को एठी रखुछु आगो को मध्य ए संपर्कित खबर आमे आपनक निकट रे पहुंचाई नमस्कार।